ধন্যবাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব জনাব রুমন সাহেব, উপস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র এবং মাননীয় উপদেষ্টা ডক্টর মাহদি আমিন সাহেব সহ সকল সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা জানেন, গতকালকে সন্ধ্যায় চায়নার ডালিয়ান সিটি থেকে বেজিংয়ে এসে পড়ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ডালিয়ানে উপস্থিতকালে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের আমন্ত্রণে ওখানে উনি গিয়েছিলেন এবং দ্য মিটিং that the Honorable Prime Minister was invited to by the World Economic Forum was the annual meeting of the New Champions 2026. The New Champion মানে কি? How Mananiya Pradhan Mantri is one of the foremost leaders in the region. He is viewed as one of the foremost leaders in the region. এখানে আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য ওনার আকর্ষণ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের কাছে হচ্ছে উনি 2/3 ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের জনগণের জননন্দিত জননেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। 25 কোটি আপনার গাছের চারার কর্মসূচি নিয়েছেন ওভার দ্য নেক্সট 5 years। খাল খননের ম্যাসিভ কর্মসূচি নিয়েছেন থ্রু আউট দি কান্ট্রি। So these are the attributes that have attracted the World Economic Forum in inviting Honorable Prime Minister Tariq Rahman and identifying him as a new champion in the new world order of things. The World Economic Forum উনার আমন্ত্রণ, উনার নির্বাচনের যে ম্যান্ডেট, এটা আকর্ষণ হিসাবে কাজ করছে। ওনার নিজের ক্যারিজমা, নেতৃত্বর কোয়ালিটি এবং যে কর্মসূচিগুলো উনি কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন, প্রকল্প হাতে নিয়েছেন, that are compatible with tackling climate issues, the environment, that has created an attraction in his leadership. Thus he was invited to the World Economic Forum to address a distinguished gathering on climate leadership. এই ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সাইডলাইনে গতকালকে various business leaders have called on the Prime Minister, which include the China Railway Construction Corporation chairman. It's a Fortune 500 company. Its chairman called on the PM, showed keen interest to develop Mongla as an economic zone and bring Chinese investorদেরকে মংলাতে নিয়ে আসা। আমাদের Prime Minister asked the chairman to utilize Bangladeshi skilled workers across the 150 countries যেখানে তারা রিক্রুট করে, তাদের প্রজেক্ট আছে, কাজ আছে। And they showed very keen interest in recruiting Bangladeshi workers or workers from Bangladesh. Second যে মিটিং হয়েছে সাইডলাইনে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের, the chairman of the China Road and Bridge, CRBC সংক্ষেপে, called on the Honorable Prime Minister. উনি প্রাইম মিনিস্টার সাহেবকে এবং আমাদের বেজা অথরিটিকে চাইনিজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন ফাস্ট ট্র্যাকিং এর জন্য বা অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাইছেন and offered to invest over a period of the next 5 years up to $10 billion creating jobs. তো এই গতকালকে। আজকে সকালে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল and the Communist Party of China signed a historic memorandum of understanding, MOU, যেটা প্রথম হইল। This memorandum of understanding will strengthen party-to-party relations এবং we will have further exchanges at every level of the party এবং Communist Party of China at a research center an initiative for political parties যেখানে আমরা সমর্থন জানিয়েছি, it's as a good initiative. So every
It provides the opportunity to continue our historical relations with the Communist Party of China, which originated from late Shahid President Ziaur Rahman's initiative in building party and government engagement with across the board with China. আপনারা দেখছেন যখনই অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার মুভ করতেছেন ওনার কর্মসূচির মাধ্যমে অন দ্য রোড অন দ্য গো the honor he's getting from the people of China, from the government of China, রাস্তায় প্রোটোকল দেখছেন কিভাবে মানে উনার সম্মানে বেইজিং শহর মানে বেইজিং সিটি মোটামুটি ওনারা মানে সাইন পোস্ট করে রাখছে for his movement, for his quick movement, for his smooth transition from one meeting to another, one engagement to another. তো এই জিনিসগুলো দেখেন দেশের ভিজিবিলিটি সম্মান কোথায় নিয়ে গেছে। তো আমরা দেশ হিসাবে মানে সম্মান বোধ করি এবং দল হিসাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল উই আর প্রাউড অফ দিস ভিজিবিলিটি অ্যান্ড দিস অনার গিভেন টু আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার বাই দি গভর্নমেন্ট অফ চায়না। আজকে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিডা যৌথ উদ্যোগে উইথ আদার চাইনিজ বিজনেস অথরিটিজ আপনার এর প্রধান অতিথি হিসাবে ইনভেস্ট বাংলাদেশ ইভেন্টে বক্তৃতা মানে রেখেছিলেন। সো what the Prime Minister emphasized, what the Honorable Prime Minister emphasized on to Chinese investors is that we are opening up Bangladesh's economy to foreign investment and we will make it easier for doing business in Bangladesh. We will facilitate the government led by Honorable Prime Minister Tariq Rahman will facilitate investment opportunities for Chinese investors. এবং Bangladesh Investment Development Authority also soon will be opening an office in Beijing to facilitate trade and investment between the two countries. এবং licensing, when he emphasizes the licensing process for new businesses, মানে এটা 15 দিনের মধ্যেই ফরেন ইনভেস্টরদেরকে করে দেওয়ার সুযোগ ব্যবস্থা করে দেওয়ার যাতে they face less red tape by administrative burden বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে আসলে। আপনারা জানেন যে আজকে later on the Honorable Prime Minister will be meeting the Premier of the State Council of China, Prime Minister. So এখানে delegation level বৈঠক হবে, it was stable. So there is more to come, more to share with you from us. তো বিস্তারিত আমরা আবার ওই মানে মিটিং এর পরে ওই delegation level meeting এর পরে we can brief you on that. But in summary আমি যেটা বলতে চাই আপনাদেরকে that you can see that the government led by BNP and particularly our Honorable Prime Minister is now viewed as a regional player এবং a geopolitically important player where he and his vision of foreign policy এবং cooperation is projecting Bangladesh now as an influential global player in mediating and projecting soft power that creates harmony, stability, and peace in our region, as well as economic progression. So it is another day, another proud day here in Beijing, where not only we have signed, we begin the day signing the historic MOU between the parties, followed by further engagement with the Chinese investment community. Over 80 business leaders, companies attended the event. So attraction to you can see the attraction that Bangladesh government is pulling here in Beijing and the attraction that its Prime Minister has on actually projecting and opening up opportunities and strengthening the relation between Bangladesh and China and taking it to new heights. I will leave now rest of the
briefing and the day's chronological order to my colleague, Mr. Madiani. আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষভাবে যারা ঢাকা থেকে চীনে এসেছেন, গত কয়েকদিন ধরে আমাদের সাথে কষ্ট করছেন, তাদের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এখানে রুমন ভাই আছেন, হুমন ভাই রয়েছেন, ওনারা ব্রিফলি বলেছেন এর আগে আজকে আমাদের গত কয়েকদিনের কর্মসূচি এবং বর্তমান অবস্থান। প্রেস টিমে সবাই রয়েছেন, রনি ভাই সহ আপনাদের সবাইকে আয়োজন করবার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আপনারা অবগত রয়েছেন যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এই প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে এসেছেন। তার এই প্রথম বিদেশ সফর সুনির্দিষ্টভাবে 3টি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে তিনি মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে মালয়েশিয়া সফর সম্পন্ন করেছেন। খুব স্বল্প সময়ের সেই সফরে মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মহামান্য রাজাসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রথম বিদেশ সফরের দ্বিতীয় পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের আমন্ত্রণে চীনের দালিয়ানে যান। সেখানে তিনি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম আয়োজিত অ্যানুয়াল মিটিং অফ দ্য নিউ চ্যাম্পিয়ন্স এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং 60টি দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। যেসব দেশের প্রধানমন্ত্রীরা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে এবার অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ছিল চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, মন্টিনিগ্রো, মঙ্গোলিয়া, গিনি এবং কাজাখস্তান। এই 60টি দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবার অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সেখানে সরকার গঠনের পর গত 4 মাসে জলবায়ু ক্ষেত্রে, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্সের ক্ষেত্রে আমাদের যে কর্মসূচিগুলো ছিল বিশ্ব দরবারে সেগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থাপন করেছেন এবং সুধীবৃন্দের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রথম বিদেশ সফরের তৃতীয় পর্বে চীনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকাল চীনের রাজধানী, আমরা আজকে যেখানে রয়েছি, বেইজিংয়ে এসে পৌঁছেছেন। মালয়েশিয়া ও দালিয়ানের ধারাবাহিকতায় বেইজিংয়েও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা, বর্ণাঢ্য লাল গালিচার উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আন্তরিক আতিথেয়তার মাধ্যমে বরণ করা হয়। মোটর শোভাযাত্রা, পূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রোটোকল ও উচ্চ পর্যায়ের পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দাওতি স্টেট গেস্ট হাউসে নিয়ে আসা হয়, যা এই দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রীয় অতিথিদের জন্য নির্ধারিত এবং একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আবাসিক সুবিধা হিসেবে পরিচিত। মালয়েশিয়া এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতোই এখানেও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে 25 জন সফরসঙ্গী নিয়ে সফর করছেন। এর মধ্যে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টা পদমর্যাদার 11 জন রয়েছেন। মূলত চীনা প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বেইজিংয়ে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের ভূ রাজনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থান, ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি, বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের প্রসার, জনগণের সাথে জনগণের সুসম্পর্ককে আরও জোরদার করা এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য, প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসহ জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো রয়েছে সেখানে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতাকে আরও জোরালো করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের সঙ্গে আজ কিছুক্ষণ আগে চীনের পানি সম্পদ মন্ত্রী লি গুরিংয়ের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। উচ্চ পর্যায়ে সে বৈঠকে তিস্তা মহাপরিকল্পনা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর ব্যবস্থাপনা, বন্যা ঝুঁকি মোকাবেলা, নদী খনন, নদী ভাঙন রোধ, সেচ ও নৌ নেভিগেশন সহ বিভিন্ন সম্পৃক্ত বিষয়ে উন্নয়নের বিষয়ে দুই দেশের সহযোগিতা বাড়ানোর ঐক্যমত্য হয়েছে। চীনা পানি সম্পদ মন্ত্রী এই খাতে একসাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবার আগ্রহ দেখিয়েছেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে আজ সকালে চায়না কাউন্সিল ফর দ্য প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, যেটি CCPIT নামে পরিচিত, এবং বাংলাদেশের বিডা, এই দুই প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে ইনভেস্ট বাংলাদেশ নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে চীনের 80 জন প্রথম সারির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তা কিংবা মালিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে কিভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যায়, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান কী
এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত হয়ে চীনের বিভিন্ন ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করেছেন, বাংলাদেশের পলিসিগুলো তুলে ধরেছেন এবং একই সঙ্গে চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে যারা খুব ভালো করছে চীন থেকে গিয়ে তারা তাদের নিজেদের প্রত্যাশা, পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত ও অভিজ্ঞতা সবার সামনে তুলে ধরেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান চীনের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেন, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে উৎপাদন ও শিল্প খাতের নতুন গন্তব্য হিসেবে একটি প্রতিযোগিতামূলক, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক অংশীদার হওয়ার জন্য প্রস্তুত। তিনি জানান, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার 180 দিনের একটি বিশেষ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। পাশাপাশি আনোয়ারা এবং মোংলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন, চীনে বাংলাদেশের প্রথম ইনভেস্টমেন্ট অফিস স্থাপন এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিভিন্ন খাতে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও মাত্র 15 দিনেরও কম সময়ের মধ্যে বিনিয়োগকারীরা যেন নতুন লাইসেন্স পেতে পারেন সে বিষয়ে সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ শুরু করেছে। গণমানুষের প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের সঙ্গে আজকে এই বেইজিংয়ের দিওয়াইতাই অতিথি ভবনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগের মন্ত্রী লিউ হাইকিংসের পার্টি টু পার্টি একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তিনি বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সহযোগিতা, টেকসই সমৃদ্ধি ও পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ এবং অংশীদারত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। এই সময় চীনা পক্ষ দুই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনসম্পৃক্ততা আরও জোরদারে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীনের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে। উভয় পক্ষই উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও জনগণের সংযোগ তথা পার্টি টু পার্টি সম্পর্ককে আরও বিস্তৃত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ চীন সম্পর্ককে একটি নতুন উচ্চতায় সামনের দিনগুলোতে নিয়ে যেতে চাইছে। বৈঠকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সাথে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একটি মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। 2002 সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান চীন সফরে এসে তিনি এই দেশ থেকে অনেক সমৃদ্ধ স্মৃতি নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। তার বাবা বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান 1977 ও 1980 সালে ঐতিহাসিক সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ চীন বন্ধুত্বের যে ভিত্তি সেটি স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া 7 বার ঐতিহাসিক এবং স্মরণীয় সফরের মাধ্যমে চীন বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছিলেন। পিতামাতার সেই দলীয় এবং পারিবারিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে বাংলাদেশ চীন অংশীদারত্বকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। একই সঙ্গে তাকে ও তার প্রতিনিধি দলকে যে আন্তরিক আতিথেয়তা চীনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সবার আগে বাংলাদেশ নীতিকে মাথায় রেখে চীনের সাথে আমরা সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছি এবং এই ধারাকে আরও বিস্তৃত করতে চাচ্ছি বহুমাত্রিক সম্পর্কের মাধ্যমে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের স্বার্থ রক্ষা ও সম্পর্ক গঠনের ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতাকে ভিত্তি হিসেবে ধারণ করছে। বাংলাদেশ চীন সম্পর্ককে বহুমাত্রিকভাবে আরও গভীর করা হচ্ছে। কৌশলগত সহযোগিতা থেকে শুরু করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এবং উন্নয়ন প্রকল্প থেকে শুরু করে জনগণের সাথে জনগণের সম্পর্ক প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে। চীনে রাষ্ট্রীয় সফরকালে বেশ কয়েকটি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর শীর্ষ কর্মকর্তারা ধারাবাহিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এছাড়া চায়না ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন এজেন্সি, চায়না রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন, চায়না রোড অ্যান্ড ব্রিজ কর্পোরেশন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান, বিনিয়োগকারী, মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এবং বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণে কিভাবে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রিয় সাংবাদিক ভাই বোনেরা, আজ বিকেলে চীনের স্থানীয় সময় বিকেল 5টায় অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় বিকেল 3টায় চীনের প্রিমিয়ার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব লি কিয়াংয়ের সঙ্গে ঐতিহাসিক গ্রেট হলে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এরপর দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে 15টি সমঝোতা স্মারক বা মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষরিত হবে। এগুলো চীন বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরও জোরদার করার পথে প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রাখবে।
পরে চীনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সফর সঙ্গীদের সম্মানে একটি রাষ্ট্রীয় ভোজের আয়োজন করবেন। প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, আগামীকাল চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্থানীয় সময় সকাল 10:30টায় অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় সকাল 8:30টায় ঐতিহাসিক গ্রেট হলে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হবে। চীনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরবেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে ইনশাল্লাহ এই সাক্ষাৎগুলো ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা, দীর্ঘদিন পর জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন সরকার প্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মালয়েশিয়া, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এবং বর্তমানে চীন সফরে যে মর্যাদা পাচ্ছেন এবং যেভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে প্রাধান্য দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করছেন তা বিশ্ব দরবারে প্রতিটি বাংলাদেশির জন্য গৌরব এবং মর্যাদার বিষয়। আজ বাংলাদেশ ও চীনের দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভেতর অনুষ্ঠিতব্য যে বৈঠক রয়েছে, তারপর আমরা চেষ্টা করব রাতেই আপনাদেরকে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে সেই সাক্ষাতের বিষয়ে অবগত করবার জন্য, যদি আমাদের হাতে সেই সময়টুকু থাকে। আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।